Let us discuss the evaluation of the improper integrals of the form integral minus infinity to infinity f of x cos alpha x dx and integral minus infinity to infinity f of x sin alpha x dx. These two are known as Fourier integrals and they appear as the real and imaginary parts of the improper integral in integral minus infinity to infinity f of x e raised to I alpha x dx, because we know that e raised to I alpha x is cos alpha x plus I sin alpha x. Okay, therefore integral minus infinity to infinity f of x e raised to I alpha x dx is equal to integral minus infinity to infinity f of x cos alpha x dx plus I times integral minus infinity to infinity f of x sin alpha x dx, and the improper integral exists provided both the integrals on the RHS do converge. If f of x is equal to p of x by q of x is a rational function, of course continuous on minus infinity to infinity, then as we discussed earlier in the previous section of evaluation of improper integrals, we consider some function and consider its isolated singularities over some contour C. So we have the behavior of the integral as r tends to infinity, as we discussed earlier. If f of z is p of z by q of z is a rational function where the degree of p of z, the numerator, is 2 or less than, or rather degree of the denominator is 2 or more than the degree of the denominator. The degree of the denominator is 2 or more than the degree of the numerator. Degree of p of z is n, and if degree of q of z is m, then m is greater than or equal to n plus 2. And if CR is a semicircular contour, z is equal to r e raised to I theta, theta varying between 0 and pi, and alpha is greater than 0, then integral over CR f of z into e raised to I alpha z dz tends to 0 as r tends to infinity. We have an analogous theorem in the previous section. So let us discuss one problem. Integral 0 to infinity x sin x by x square plus 9 dx. Note that x sin x is an even function and x square plus 9 is an even function. Therefore x sin x by x square plus 9, the integrand is also even. Therefore integral 0 to infinity x sin x by x square plus 9 dx is half of integral minus infinity to infinity x sin x by x square plus 9 dx. And of course integral minus infinity to infinity x sin x by x square plus 9 dx is the same as the Cauchy principal value of integral minus infinity to infinity x sin x by x square plus 9 dx. So comparing with this integral f of x sin alpha x, note that f of x is x by x square plus 9 and sin alpha x is sin x, therefore alpha equal to 1. So the integral we evaluate like this. Let us consider the contour integral z by z square plus 9 e raised to I z dz, because alpha equal to 1. And it has the singularities z square plus 9 equal to 0. So z is equal to plus or minus 3i, in which only 3i lies above the real axis. Therefore we evaluate the integral like this: integral over CR z by z square plus 9 d e raised to I z dz plus integral minus infinity minus r to r x by x square plus 9 e raised to ix dx, and that is equal to 2 pi I times residue of f of z e raised to iz at 3i. And we can evaluate that as e raised to minus 3 by 2, that residue as e raised to minus 3 by 2. Therefore, and we know that by the theorem, integral over CR tends to 0 as r tends to infinity. Therefore, the remaining integral is what we get is integral over CR z by z square plus 9 e raised to I z dz is equal to 2 pi I into e raised to minus 3 by 2. So that's equal to pi by e raised to 3i. And that is equal to the principal value of integral minus infinity to infinity x divided by x square plus 9 e raised to ix dx. And, if you expand it using the definition of e raised to ix, you will get this as integral minus infinity to infinity x cos x by x square plus 9 dx plus I times
integral minus infinity to infinity x sin x by x square plus 9 dx. So you can see that its real part is 0 and imaginary part is pi by e raised to i3. Pi by e raised to 3. Okay, so integrals minus infinity to infinity x sin x by x square plus 9 dx is equal to pi by e raised to 3. Therefore, integral 0 to infinity is half of this. Okay, so pi by 2 e raised to 3. Next is evaluation along some intended contours. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നമ്മുടെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റീസ് സെഡ് ആക്സിസിൻ്റെ റിയൽ ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വരണം. ആൻഡ് വി അസ്യൂംഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ദർ ആർ നോ റിയൽ സിംഗുലാരിറ്റീസ്. പക്ഷേ റിയൽ കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ റിയൽ സിംഗുലാരിറ്റീസും വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ when there are certain singularities or certain zeros of the denominator on the real axis, how do we proceed? അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഡഡ് കോണ്ടൂർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോസ് റിയൽ ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലൊരു സി എന്നുള്ളത് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സി ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് എ സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ സീനെ, നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ സി ആർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വി കൺസിഡർ അനദർ സ്മോൾ സെമി സർക്കിൾ സി ആർ വെർ ആർ ഈസ് സ്മോൾ വിച്ച് കവേഴ്സ് സി, ദ പോയിൻറ്റ് സി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് ആർ ടെൻസ് ടു 0 അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും, വേറെ ആ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 0യിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേണ്ട കോണ്ടൂർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ആ റീജിയൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ഇവിടെ 6.13 നോക്കുക. സി ക്യാപിറ്റൽ ആറിൽ വന്നു, പിന്നെ -r ടു സ്മോൾ ആർ വന്നു, പിന്നെ എലോങ് സി സ്മോൾ ആർ. പക്ഷെ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്, നെഗറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ -cr എന്ന് കൊടുത്തത്. ദെൻ ആർ ടു എക്സ് ആർ ടു പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സി ആർ ക്യാപിറ്റൽ സി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, പിന്നെ -r ടു പിന്നെ സ്മോൾ ആറിലേക്കുള്ള ആ ദൂരം, പിന്നെ -cr, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്ന ആ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂറാണ് നമ്മുടെ സി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി സ്മോൾ ആർ, ഓക്കെ, ആസ് ആർ ടെൻസ് ടു 0, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും നേരത്തെ കേസിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആസ് ആർ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അത് നമ്മൾ 0 ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആസ് ആർ ടെൻസ് ടു 0, സ്മോൾ ആർ ടെൻസ് ടു 0, ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ആർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഈസ് പൈ ഐ ടൈംസ് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓ സെഡ് അറ്റ് സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സിയിൽ എഫ് ഓ സെഡിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. പക്ഷേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇവാലുവേറ്റ് ദ കോഷി പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x പ്ലസ് 2 ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, സൈൻ എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് എന്തല്ല, ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ കോഷി പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂയും ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് CPV കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സൈൻ എക്സ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇ റേസ് ടു ഐ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇ റേസ് ടു ഐ സെഡ് പരിഗണിക്കും. ആൽഫ 1 ആണ്, വേർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് 1/z ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2z പ്ലസ് 2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഇ റേസ് ടു ഐ സെഡ് ബൈ z into z square minus 2z plus 2, where c is the contour which covers the singularities of course the isolated singularities on the real axis as well as above the real axis. On the real axis ഇതിൽ z equal to 0 വരുന്നുണ്ട്, above real axis വരുന്നത് എന്താണ്, z is equal to 1 plus i ആണ് അല്ലേ. രണ്ട് പോൾസ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരെണ്ണം താഴെ വരും. z square minus 2z plus 2 equal to 0 എടുക്കുമ്പോൾ there are two
singular points, one above the real axis and one below the real axis. Above the real axis 1 plus I ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ദെൻ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടു മൈനസ് സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് സി സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ആൻഡ് ബൈ ദ തിയറം that is equal to 2 pi I residue of f of z e raised to I z at 1 plus I ആണ്. That is a singular point above the real axis. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ആർ ടു ആർ എഫ് ഒ സെഡ് ഡി സെഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തിയറം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ മൈനസ് സി ആർ ആസ് സ്മോൾ ആർ ടെൻസ് ടു 0, അത് പൈ ഐ ഇൻറ്റു residue of f of z at that particular singular point 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് എഫ് ഒ സെഡ് ഇ റേസ് ടു ഐ സെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x പ്ലസ് 2 ഡി എക്സ്, അതിൻ്റെ കോഷി പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ മൈനസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വരെയുള്ളത്. അപ്പം ഇത് ആ സ്മോൾ ആർ ടെൻസ് ടു 0 ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ആർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ടു 0 പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വന്നു. സോ അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയി മാറി. ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇവർ രണ്ടുപേരെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ആർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ മൈനസ് സി ആർ ഉണ്ടാവും. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ 0 ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ആർ ലിമിറ്റ് ആസ് ആർ ടെൻസ് ടു 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഐ റെസിഡ്യൂ എറ്റ്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ മൈനസ് സി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ റെസിഡ്യൂ ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Okay, so residue of f of z e raised to I z at 0 is 1 by 2 and residue of f of z e raised to I z at 1 plus I is e raised to minus 1 plus I by 4 into 1 plus I, it's negative. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സ് ബൈ എറ്റ്സെട്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സം എടുക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ സൈൻ എക്സിൻ്റെയും കോസ് എക്സിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ സൈൻ എക്സ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തിയറംസാണ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ദ റൗഷസ് തിയറം. ഇതിനകത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള തിയറമാണ്. ലെറ്റ് സി ബി എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ വിച്ച് ലൈസ് എൻറ്റയർലി വിതിൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി. സപ്പോസ് എഫ് ഈസ് അനാലിറ്റിക് ഇൻ ഡി എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻസൈഡ് സി ആൻഡ് ദാറ്റ് എഫ് ഓ സെഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഓൺ സി. അപ്പോൾ ആ കോണ്ടൂറിൻ്റെ മുകളിൽ സി എന്തല്ല 0, ഐ മീൻ എഫ് ഓ സെഡ് 0 അല്ല. ഓൺ ദ കോണ്ടൂർ ദ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1/2 പൈ ആയി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡാഷ് സെഡ് ബൈ എഫ് ഓ സെഡ് ഡി സെഡ് ഈസ് n0 minus np, where n0 is the total number of zeros of f inside C and np is the total number of poles inside C. In determining n0 and np, zeros and poles are counted according to their order of multiplicities. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം n0യും npയും കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റീസിലൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ z0 ഒരു സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഓർഡർ 2 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ 2 എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യും. സിംഗുലർ എൻ പിയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് ട്വൈസ്. ഈ ഒരു സെഡ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 0 ആണെങ്കിൽ അത് എഫ് ഓ സെഡ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
അത് ഓഫ് ഓർഡർ 3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ N0യിലേക്ക് അത് 3 എണ്ണം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റീസും ഓർഡറെല്ലാം ഓർഡർ ഓർ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റീസ് ഇതിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ദി തിയറം സേസ് ദാറ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് moreover this f of z is different from 0 on C. സിയുടെ മുകളിൽ f of z 0 ആകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡാഷ് സെഡ് ബൈ എഫ് ഓ സെഡ് ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് N0 മൈനസ് എൻ പി എന്നാണ് ഇൻറ്റു 2πi. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡാഷ് സെഡ് ബൈ എഫ് ഓ സെഡ് ഡി സെഡ് കാണണമെങ്കിൽ 2πi ഇൻറ്റു N0 മൈനസ് എൻ പി കണ്ടാൽ മതി. ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഫങ്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഓൺ ദ കോണ്ടൂർ. അപ്പോൾ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത റൗഷസ് തിയറത്തിൽ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി റൗഷസ് തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് തിയറം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. റൗഷസ് തിയറം പറയുന്ന ഇതാണ്: ലെറ്റ് സി ബി എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ലൈങ് എൻറ്റയർലി വിതിൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി. ഒരു ഡൊമൈനിൽ കിടക്കുന്ന സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂറാണ് ഡി, സി. And f and g are analytic in G. There are two functions f and g which are analytic in D. If the strict inequality mod f of z minus g of z less than mod f of z holds for all z on C, then f and g have the same number of zeros inside C. അപ്പം എഫും ജിയും രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് ആണ്. സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് ആണ് ഫോർ ഓൾ സെഡ് ഓൺ സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിനും ജിക്കും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻ സം കോണ്ടൂർ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് കോഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ ഒരു nth ഓർഡർ പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് n ആയിരിക്കും. പക്ഷേ വിതിൻ സം കോണ്ടൂർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ഫങ്ഷൻസ് എഫ് ഒ സെഡ് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ. Okay, and we know that mod f of z has these number of zeros inside that particular contour. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൗഷസ് തിയറം പറയുന്നത് ഈ ജി ഒ സെഡിനും എഫ് ഒ സെഡിൻ്റെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് കോണ്ടൂർസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, സീറോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ തിയറം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ്. അപ്പം സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരാൾ സീറോ ആവുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓൺ സി മോഡ് എഫ് ഒ സെഡോ മോഡ് ജി ഒ സെഡോ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഐദർ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോഡ് ജി ഒ സെഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇനി ജി ഒ സെഡ് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് ലെസ് ദാൻ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് വരും വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പം we observe that f o z and g o z are never zero on C to satisfy this particular inequality. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സിയുടെ മുകളിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും സീറോ ആവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഒ സെഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്, മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്, മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് വെച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് ബൈ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ്. അപ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് ബൈ എഫ് ഒ സെഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. പക്ഷേ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ ആ മോഡുലസിലുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ടുപേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓർഡർ മാറ്റിയിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മോഡുലസ് ഓഫ് capital F of z minus 1 is less than 1, where capital F of z is small g of z by small f of z. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഇനിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. z പ്ലെയിനിൽ നിന്നും w പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബൈ ദ മാപ്പിംഗ് w ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് z. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീനെ
നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ള മാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മോഡ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് 1 സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിയുടെ ഇമേജ് വിൽ ലൈ വിതിൻ ദ ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് മോഡ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് 1 സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 1 വിച്ച് ഈസ് സെൻറ്റഡ് അറ്റ് 1. ആ ഇനീക്വാളിറ്റി സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് 1ൽ സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് 1നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ഒറിജിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യില്ല. സോ ദ കർവ് സി ഡാഷ് ഡസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 0. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, ഈ സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ഇമേജാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ബട്ട് നീഡ് നോട്ട് ബി എന്തായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അത് സിമ്പിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്റ്റഡ് ഓർ സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത എന്തുമാകാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ. അപ്പം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 0നെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ 1/w എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അനാലിറ്റിക് ഇൻസൈഡ് സി ഡാഷ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ സി ഡാഷ്. So the function 1/z is analytic within and on c dash. Hence by Cauchy-Gauss theorem, integral over c dash 1/w dw will be equal to 0. But 1/w dw, we have w equal to capital F of z. Therefore dw is equal to f dash z dz. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡാഷ് സെഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഈ എഫ് ഡാഷ് സെഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് എഫ് ഓ സെഡ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓ സെഡ് ഈസ് ജി ഒ സെഡ് ബൈ സ്മോൾ എഫ് ഓ സെഡ്. അത് വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ജി ഡാഷ് സെഡ് ബൈ ജി ഒ സെഡ് ഡി സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡാഷ് സെഡ് ബൈ എഫ് ഓ സെഡ് ഡി സെഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് ജി ഇൻസൈഡ് സി ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് എഫ് ഇൻസൈഡ് സി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് ഗിവൺ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ സം കോണ്ടൂർസ്. ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ലൊക്കേറ്റ് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് റേസ് ടു 9 മൈനസ് 8z² + 5. ഇതാണ് ജി ഒ സെഡ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഡിഗ്രിയുള്ള വേറൊരു എഫ് ഒ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നാച്ചുറലി ജി ഒ സെഡിൻ്റെ ഡിഗ്രി 9 ആയതുകൊണ്ട് വി കൺസിഡർ എഫ് ഒ സെഡ് ആസ് സെഡ് റേസ് ടു 9 ഓഫ് ദ സെയിം ഡിഗ്രി. അതിൻ്റെ സീറോകൾ നമുക്ക് അറിയാം. എഫ് ഒ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് റേസ് ടു 9 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആസ് എ സീറോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഫ് ഒ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് റേസ് ടു 9 വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്തു. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് എഫ് ഒ സെഡ് ആവണം. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഒ സെഡ് ഓൺ സം കോണ്ടൂർ. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് എടുത്തു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് 8 ഇൻറ്റു മോഡ് z² + 5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് ഈസ് മോഡ് z ഹോൾ റേസ് ടു 9. അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് 8 ഇൻറ്റു മോഡ് z² + 9 ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ മോഡ് z റേസ് ടു 9. അപ്പോൾ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇഫ് യു കൺസിഡർ മോഡ് z ഈക്വൽ ടു 1, ആ സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അത് കാരണം z ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മുടെ എഫ് ഒ സെഡിൻ്റെ സിംഗുലാർ സീറോകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം മോഡ് z ഈക്വൽ ടു 1 കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് 8 ഇൻറ്റു മോഡ് z² + 5 എന്ന് പറയുന്നത് 13 ആകും, മോഡ് z റേസ് ടു 9 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയി പോകും. പക്ഷേ ഇഫ് യു കൺസിഡർ സം ബിഗ്ഗർ സർക്കിൾസ്, മോഡ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2, ദ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി വിൽ ബി ഹെൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മോഡ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2ൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഒ സെഡിന് 9 സീറോകളുണ്ട്. കാരണം എഫ് ഒ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് z റേസ് ടു 9 ആണ്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഏക സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് z ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് 9 ടൈംസ്. ദെർഫോർ ബൈ റൗഷസ് തിയറം ജി ഒ സെഡ് ഓൾസോ ഹാസ് 9 zeros in mode z is equal to 3/2.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കിതിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഫ് ഒ സെഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി ഒ സെഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ചൂസ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എഫ് ഒ സെഡ് സോ ദാറ്റ് മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് മൈനസ് ജി ഒ സെഡ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ മോഡ് എഫ് ഒ സെഡ് ഇൻ സം കോണ്ടൂർ സി. താങ്ക് യു.